کسی نے اڑا دیا اور اس نے خودکشی کی، اللہ کے واسطے شہید ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیخستان چینل پر آپ سے مسلمان بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا وفات پا گیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن مولانا طارق جمیل کا ایک نیا بیان آ گیا ہے جس میں وہ رو رو کر گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی بلکہ وہ شہید ہوا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم علی بھائی کی ویڈیو دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بنا کسی دیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کسی نے اڑا دیا اور اس نے خودکشی کی، اللہ کے واسطے میں پہلے بہت زخمی ہے، یہ گلن آپ میں نے زخمی ہے، شہید ہے۔ میں اُدھی کہانی اس واسطے سنا رہا ہوں کہ منگیا کرو اللہ ہی مجھے اولاد دے جڑی اللہ اس دے رسول دے عشق، میرا پتر ڈاکٹر بن جاوے، میرا پتر انجینئر بن جاوے، میرا پتر سیاستدان دے میری طرح ایم پی دا ٹکٹ لے لوے، میرا بچہ تو میں نے نواں سبق سکھا دیا کہ بابا اللہ کے عشق کے سوا یہاں کچھ نہیں۔ خواجہ غلام فرید کا یہ شعر تھا اس کا، عشق تے آتش دوہیں برابر تے عشق دا طور تے کھیڑا۔ واہ، خواجہ صاحب کا یہ شعر میں نے 70 سالہ زندگی میں اسے ایک بچے نے دیکھا تھا، اللہ کی قسم وہ تڑپتا تھا ایسے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے۔ میں جب کبھی بچوں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا یا اللہ کی بات کرتا وہ گر جاتا تھا، اپنے ہوشش نہیں رہتا، ڈیتھ بنتا۔ میں نے کہا بابا آپ کو سر درد ہو گیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں 6-7 گھنٹے آپ سے اللہ پہ بولوں اور آپ میرا سن، میں تو 2 گھنٹے تو اللہ کی گل نہیں کر سکتا، اور میرے تو میرے رب تک کرو، میں بہت کچھ پڑھن کا موقع دے۔ میں آخیا پتر میں تو پڑھی ہوئی گلاں کرے نا جڑیاں میں پڑھی، تیریاں تو کوئی آسمانی گلاں نہیں۔ سورہ آل عمران اب علی بھائی کی ویڈیو غور سے سنیے گا، بڑی وَلَا انفارمیٹو ہے۔ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ حالانکہ مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہوئے تو مر تو گئے، لیکن نہیں وہ دنیا سے مرے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور۔ بے شک یرزقون، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، رزق بھی دیا ہوا ہے۔ یہی ٹاپک جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا، اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ، لہذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے، تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے دنیاوی زندگی ہے، مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، ایون انبیاء کرام بھی جب فوت ہوئے ہیں ان کو بھی غسل دیا گیا، صرف ایک احترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے، یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز آئی، یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ادا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، ورنہ صحابہ کرام کپڑے اتارنے لگے، پریشان ہو گیا ہم اتارے نہ اتارے۔ تو یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے بس، اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین سب کے کپڑے نہیں اترے، تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ہونا تو چاہیے یہ کہ جی جب بزرگوں کو غسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں آپ غسل کر کے آگے پھر لیٹ جانا، کفن دے دو، میں بات ٹانگ دو، میں آپ پا لینا۔ اس طرح ہوا ہے کبھی؟ تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور وہ خوش ہو رہے ہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے۔ جو دنیا میں زندہ ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ من خلفہم، جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہوئے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا، ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لیا، انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔
तो बिल्कुल दोस्ती वो जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फضल, खुश हो रहे हैं वो जन्नत में अल्लाह की नेमतों पर और उसके फजल पर। व फजल पर। अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, और इस पर कि अल्लाह ताला कभी जाया नहीं करेगा अहले ईमान का अजर। हम्म, तो अहले जन्नत जो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद के मौका पर या बदर पे, अल्लाह ने फरमाया उनको कभी मुर्दा गुमान भी ना करना, उनको अल्लाह रिस्क भी देता है और सूरत बकरा में है, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अंबिया भी जिंदा हैं आखिरत की जिंदगी में, औलियाउल्लाह भी जिंदा है, और अल्लाह के दुश्मन भी जिंदा है आखिरत की जिंदगी में, लेकिन वो जहन्नम में जिंदा है। जहन्नम में जिंदा। जो कुरान में है ना कि फिरौनी सुबह शाम आग पे पेश किए जाते हैं, उनको अजाब तो हो रहा है, मरते ही अजाब का सिलसिला उन पे शुरू है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में एक हदीस है, इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में, कि उनको गुमान ना करना जो मर जाए अल्लाह की राह में, कि वो मर गए, वो अल्लाह के हुजूर जिंदा है, उनको रिस्क दिया जाता है। तो हुजूर से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह ये किस तरह की जिंदगी है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले जन्नत को वहां पर यानी उनकी रूहों को परिंदों में डाल देता है और वो जन्नत में उड़ते फिरते हैं, सब्ज परिंदे, वाह। और वो शाम के वक्त आके अर्श के नीचे जो अल्लाह की किंदीलें हैं ना, उन पे आके बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है हाँ जी कोई नेमत चाहिए? वो कहते हैं अल्लाह तूने इतना कुछ हमें दिया है, हमें तो किसी नेमत की जरूरत ही नहीं है। तो जब अल्लाह ताला बार बार इसरार करता है ना, तो वो फिर एक नेमत कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, हम दोबारा तेरी राह में कत्ल हो और फिर शहीद होकर तेरे पास पहुंचे। तो अल्लाह फरमाता है कि ये वो नेमत है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरा ये कानून है कि जो एक दफा दुनिया से आ गया वो वापस नहीं जा सकता। हाँ, अब तो कहता जनानी की रूह खोल लेने वाला गल है, कहानियां, ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये तो मेरा रूल है कि जो मर के मेरे पास आया वो दोबारा नहीं आ सकता, इसके अलावा कुछ और मांगना है तो मांग लो। तो कहते हैं अल्लाह तूने हमें सब कुछ दिया। बिल्कुल इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है सही मुस्लिम में कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जन्नत में पहुंचने के बाद कोई शख्स दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा सिवाय वो शख्स जो दुनिया में शहीद हुआ हुआ। वो तमन्ना करेगा कि काश मैं दुनिया में दोबारा जाके अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं। कत्ल हो जाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरी ख्वाहिश है मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। सुभान उनकी ख्वाहिश सही मुस्लिम में हदीस है जो शहादत की तमन्ना के बगैर मरा वो मुनाफिकत में मरा। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है जिसके दिल में शहादत की तमन्ना हुई उसे अपने बिस्तर पे भी मौत आई ना आम हालत में बीमारी से, अल्लाह उसको शहीद लिख देगा। जी तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई के जवाब अच्छे लगे होंगे। अली भाई ने बड़े ही अच्छे तरीके से कुरान और हदीस के ज़रिए हमें जवाब दिए। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने एक वीडियो देखी जो कि मौलाना तारिक जमील साहब की है, जो कि मेरे ख्याल में उनके बेटा जो कि फौत हो गया था उसके ख़त्म की वीडियो है, और उसके दौरान वो तकरीर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड हुई थी जिसमें जब मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे वफ़ात पा गए थे तो बहुत से लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी कि उन्होंने खुदकुशी की है, ख़ुद को गोली मारी है, क्योंकि वो नाउज़ बिल्लाह किसी तरह थोड़ा साइको पेशेंट थे, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी तरफ से ही कहना शुरू कर दिया कि उसने घर में से पिस्तौल लिया और उससे जो है वो अपने आप को गोली मार ली। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई शख्स खुदकुशी करता है तो वो सीने पर गोली नहीं मारता बल्कि अपने दिमाग में गोली मारता है, ताकि उसको दर्द भी ना हो और किसी तरह की उसको बाद में पछतावा भी ना हो कि मैं क्या कर बैठा हूँ। लेकिन जैसा कि उनका कहना है कि उसके सीने में गोली लगी, और इससे तो यही साबित होता है कि ये किसी न किसी तरह से कोई हादसाती मौत है। तो उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने ये भी कहा कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की बल्कि वो शहीद है। तो यकीनन मौलाना तारिक जमील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि उनका बेटा फौत हुआ है, उनके घर में फौत हुआ है, तो वो ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं बजाय कि हम अपने तरफ से कुछ कमेंट्स दें। तो उसके बाद हमने अली भाई की वीडियो देखी जिसमें अली भाई ने हमें बताया कि शहीद कैसे ज़िंदा होता है और अल्लाह ताला ने शहीद के लिए आखिरत में क्या क्या इंतज़ाम करके रखे हैं, और शहीद को फौत हुआ कहना या मर जाना कहना वो कैसा है वो भी अली भाई ने हमें बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। शिर्कस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएँ ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।